معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com میں آپ کا استقبال۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 55ویں نشست میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ قرآن کی روشنی میں بیان کروں گا۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام جنہیں قوم عاد میں اللہ رب العزت نے نبی بنا کر مبعوث کیا، حضرت ہود علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ قوم عاد کا مختصر تعارف اور کم وقت کے اندر آپ کے سامنے پیش کروں۔ قوم عاد قوم نوح کی جانشین ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قوم نوح کے بعد مبعوث کیا۔ ناظرین گرامی، گویا کہ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام ہی کی قوم میں سے ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام سام ہے، سام کے بیٹے کا نام ارم، اور ارم کے بیٹے کا نام عوض، اور عوض کے بیٹے کا نام عاد تھا، جس کی طرف اس قوم کو منسوب کیا گیا اور جس کے نام کے ساتھ اس کی یہ قوم منسوب ہوئی۔ ناظرین گرامی، قوم عاد یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے اس قوم کو مال و دولت سے نوازا تھا، اور مال و دولت بھی اتنی کثیر فراوانی کے ساتھ اور اتنی بڑی تعداد میں اللہ رب العزت نے اس قوم کو مال دیا تھا کہ اونٹوں سے، گھوڑوں سے اور بکریوں سے وادیاں بھر جاتی تھیں۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس قوم کو صرف مال ہی کے اندر برکت نہیں دی، بلکہ مال کے ساتھ ساتھ اولاد میں برکت دی، جن سے ان کے گھر بھر جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، جہاں ایک طرف اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے شمار مال و دولت سے نوازا، تو وہیں دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس قوم کو بے انتہا طاقت سے نوازا تھا۔ ناظرین گرامی، اسی طاقت کی بنیاد پر اس قوم کے لوگ پتھروں کو، پہاڑوں کو تراش کر بآسانی محلات اور اونچے اونچے بلند مکان تعمیر کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، گویا کہ اس قوم کے لیے پتھر کو موم بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ قوم ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے ہر طرح کے انعامات سے نوازا، ہر طرح کی سہولیات دی اور ہر طرح کی برکتوں سے اس قوم کو آراستہ کیا۔ اس کے باوجود یہ قوم ایک اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئی، اور بت پرستی کو اس نے اپنا خدا و معبود مان لیا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک نیک بندے کا انتخاب کیا، جس کو حضرت ہود علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، میسنجر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے پیغام کو اور اپنے احکام کو اس قوم تک پہنچانے کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کا انتخاب کیا، جو نہایت نیک خصلت کے حامل تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام کے اندر وہ تمام اوصاف موجود تھے جو ایک نبی کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں۔ اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، وہی تم کو رزق دیتا ہے، اور اسی نے تم کو پیدا کیا ہے اور وہی تم کو دوبارہ پیدا کرے گا موت کے بعد، تو اسی کی عبادت کرو، اور اس کے علاوہ کوئی بندگی کے اور عبادت کے لائق نہیں۔ ناظرین گرامی، لیکن اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور یہ اپنی ہٹ دھرمی پر اور تکبر پر اور بغض پر اڑی رہی، اور اس کے اندر جو تکبر تھا، جو عداوت تھی، جو بغض تھا، وہ اس کی طاقت کی بنیاد پر تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ڈیل ڈول بنایا تھا، اور جسامت اور قد و قامت کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے ان کے جسم ایسے بنائے تھے گویا کہ وہ
फौलाद के महसूस होते थे, यानी वो जिस पहाड़ को चाहते थे तराश देते थे और महल्लात तामीर करते थे। इसीलिए इस कौम को बुलंद मकानों वाली कौम, बुलंद महल्लात वाली कौम भी कहा जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इस कौम ने इतने बड़े बड़े और इतने बुलंद महल्लात तामीर किए कि ये कौम महल्लातों को तामीर करके ये समझती थी कि जिसमें से इनको कभी जाना नहीं है, कभी निकलना नहीं है, यानी इनको मौत लाहक नहीं होगी, ये इस दुनिया से कभी नहीं जाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, ये वो कौम थी जो इतनी ताकतवर थी कि इसने तमाम कौमों को मगलूब कर दिया। किसी भी कौम ने इस पर गलबा हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ताकतवर कौम थी, जिसके मुताल्लिक़ कुरान मुक़द्दसा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, कि इससे ज़्यादा ताकतवर, इसकी तरह कोई कौम दुनिया में पैदा नहीं हुई। इसके जिस्म और इसके अज्ज़ा में, इसके जिस्म ऐसे थे और इस कौम के अफराद के बदन ऐसे होते थे जैसा कि फौलाद के बने हों। नाज़रीन गिरामी, जब यह कौम राह रास्त पर नहीं आई और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई, मुसलसल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम को समझाते रहे और इस कौम में तबलीग करते रहे और उस कौम के अफराद को समझाते हुए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम कहते रहे कि ये कौम एक अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुमको रिस्क दिया है, उसी ने तुमको पैदा किया है, वही तुमको मौत देगा और मौत के बाद दोबारा तुमको पैदा करेगा। नाज़रीन गिरामी, लेकिन ये तमाम बातें इस कौम को गिरा गुजरती थी और ये कौम के अफराद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ से दो चार करते थे और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को ताना देते थे। यहाँ तक कि ये कौम के लोग कहते थे कि हूद, हमारे माबूदों की बद्दुआ की बदौलत तुम पागल हो गए हो, मजनू हो गए हो, गुमराह हो गए हो। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम बारहा इस कौम से कहते रहे कि कौम में गुमराही में नहीं हूँ, ये कौम में पागल नहीं हूँ, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रिसालत के लिए, अपने पैगाम के लिए मेरा इंतखाब किया है और मुझे मैसेंजर और पैगंबर के तौर पर तुम्हारे पास भेजा है ताकि तुम एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन मुसलसल ये कौम हर धर्मी पर और नाशुक्री पर अड़ी रही और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को मानने से इनकार कर दिया। तो नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर अज़ाब नाजिल किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जो अफराद आपके साथ ईमान लेकर आए हैं उनको लेकर इस बस्ती से निकल जाओ और कहीं दूर चले जाओ। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अमल किया और वो जो अफराद हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको लेकर इस बस्ती से निकल गए। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अज़ाब नाजिल हुआ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम को एक छोटे से अज़ाब से दो चार किया ताकि ये समझ जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम पर कहत साली को मुसल्लत कर दिया। 3 साल तक बारिश नहीं हुई। ये कौम फाके इस कौम में पड़ने लगे और ये कौम भूख से बिलबिला उठी और रोज़ ये कौम पानी, बादलों की तरफ, आसमान की तरफ देखती थी कि कब बादल आए और पानी बरसाएं। जब ये कौम 3 साल की कैद साली के बाद भी इस कौम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ रुजू नहीं किया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अज़ाब भेजा और वो अज़ाब बादल की शक्ल में था। जब इस कौम ने बादल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो इन्होंने कहा कि सहाबत मतरिन, बारिश के बादल हैं। लेकिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये बारिश के बादल नहीं हैं बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो अज़ाब है जिसका अल्लाह ने वादा किया था और वक्त आ चुका है। जब अज़ाब आया और बादल आए तो इतनी सख्त हवा चली और इतनी तेज़ आंधी इस कौम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसल्लत की कि 7 रातें और 8 दिन तक ये हवा और आंधी चलती रही और इस कौम के अफराद को पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर दिया और रेत के टीले एक जगह से दूसरी जगह हवा ने उठाकर इन पर पटक दिए और ये ज़मीन पर ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के तने हों, चूँकि ये बहुत डील-डोल लोग थे। नाज़रीन गिरामी, इस कौम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी नाशुक्री और बुग़्ज़ और अदावत और तकब्बुर और हठधर्मी की बुनियाद पर हलाक को बर्बाद कर दिया और इनका नाम व निशान मिटा दिया। नाज़रीन गिरामी, चूँकि यही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दस्तूर है और उसका कानून है। रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब के ज़रिए उन तमाम कौमों को जिन्होंने हठधर्मी और तकब्बुर की बुनियाद पर अल्लाह के अंबिया की मुखालिफत की, उनका मजाक उड़ाया, तो उन तमाम कौमों का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह अज़ाब के ज़रिए उनको तबाह बर्बाद कर दिया। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने शरीयत पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कानून पर, कुरान मुक़द्दसा पर, अहादीस
پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل wazibbook.com کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔